Hello everyone, welcome to today's session where we will be analyzing the 12th standards economic question paper of Maharashtra board. Then we will go through the paper pattern, chapter wise weightage, difficult level, common mistakes and the best preparation strategies. So stay with me till the end to get all the insights. So this is a question paper of 2025's question paper. And let's see the questions, answers and with the paper pattern and the chapter wise weightage. So let's discuss. First, this question is for 80 marks आहे. 80 मार्काची एक प्रश्नपत्रिका आहे. इथे आपण डिस्कस करत आहोत 80 marks question. Then let's discuss the here are the some notes. All questions are compulsory. Then draw tables, diagrams whenever necessary. Figure the right, indicate full marks, means this is a. Then write the answer of main questions on the new page. प्रत्येक प्रश्न नवीन पेजवर सोडवायचा आहे. देन इथे आपल्याला एक फर्स्ट क्वेश्चन आहे की जो 5 मार्क्सला आहे and that question आहे give economic terms and first आहे a desire which is backed by willingness to purchase and ability to pay. So this is a give economic term आहे. This is a definition of demand आहे. So term is here a demand. Next आहे deposits that are withdrawable on demand. So it's correct economic term आहे demand deposits. Then आहे wear tear of capital assets due to their use of the process of production. The depreciation term आहे इथे. Elasticity resulting from the proportionate percentage change in a quantity demanded due to change in proportionate percentage change in price. Here is the main word is a proportionate change in quantity demand and due to proportionate change in price आहे equal change आहे in demand and price. So here the term is unitary elastic demand. So then next आहे the difference between value of a country's export and import for a given period. Balance of payment is economic term आहे. So this question is for 5 marks. Question A. Let's see the question number B. Complete the correlation. First is this question is also for 5 marks. Internal trade is also called home trade. So international trade is foreign trade. So it is also called is foreign trade. Discriminate price, monopoly, and single price is perfect competition because in monopoly there is a single seller in monopoly. That's why discriminate is possible only in monopoly. RBI is also known as central bank. We called is RBI. It's the same a central bank. SBI is commercial bank आहे. So RBI Reserve Bank of India. Then आहे output method, product method, income method is factor cost method. Then आहे the period of inflation, surplus budget, and the period of depression is deficit budget. So correct correlation is a deficit budget. So here completed this question is 5 marks. Next question is find the odd word. Durable goods, furniture, cupboards, washing machine. So see this is also example of a durable goods, but fish is perishable goods. That's why here is odd word is a fish आहे. ड्युरेबल गुड्स म्हणजे ज्या वस्तू आहेत की ज्या दीर्घकाळ टिकतात अशा वस्तूंना ड्युरेबल असं म्हणतात आणि ज्या वस्तू ज्या 1-2 दिवसासाठी राहतात त्या वस्तूंना पेरिशेबल गुड्स असं म्हटलं जातं. त्यामुळे हे पण लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे की फर्निचर, कबड, वॉशिंग मशीन. देन आहे कॉस्ट कन्सेप्ट, टोटल कॉस्ट, ॲव्हरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. ह्या 3 कन्सेप्ट आहेत कॉस्ट कन्सेप्ट. बट सेलिंग कॉस्ट इज अ फीचर ऑफ मोनोपॉलिस्ट कॉम्पिटिशन आहे. तो फॉर इन्क्रीजिंग सेल्स त्यासाठी जी सेलिंग कॉस्ट वेगवेगळे ॲडव्हर्टाइजमेंट असतील, जे एक्झिबिशन्स असतील, फ्री गिफ्ट असेल तर त्याच्यासाठी सेलिंग कॉस्ट ही टर्म आहे. सो ऑड वर्ड आहे सेलिंग कॉस्ट. लीगल मोनोपॉली, पेटेंट, ओपेक, कॉपीराइट अँड ट्रेडमार्क. सो ऑल्सो ऑड वर्ड आहे कॉपीराइट. OPEC, sorry, odd word आहे OPEC. The theory of economic welfare. Here theory of income and unemployment, efficiency in production, efficiency in consumption, overall economic efficiency. See here the welfare theory of welfare economics म्हटलेलं आहे. हे मायक्रोचा पार्ट आहे आणि
बाकी इथे हा थेरी ऑफ इन्कम अँड एम्प्लॉयमेंट हे मॅक्रो आहे, म्हणजे इथे ऑड वर्ड जो आहे तो थेरी ऑफ इन्कम अँड एम्प्लॉयमेंट आहे आणि बाकी जे सर्व वर्ड आहेत ते मायक्रो इकॉनॉमिक्सशी रिलेटेड आहेत. देन आहे एक्सपान्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, गिफेन पॅराडॉक्स, Gibbon's paradox, prestige good and price relation. So supply of labor, so odd word is here is a supply of labor. So this question is find odd word is for 5 marks. The next question is complete the following statement. The term is microeconomics and macroeconomics were coined by Norwegian economics Ragnar Frisch. Correct answer आहे. Then when the supply curve slope upward, then its slope is positive असतो, कारण सप्लाय कर्व हा अपवर्ड असतो आणि डिमांड कर्व हा डाऊनवर्ड असतो. त्यामुळे डिमांड कर्वचा स्लोप निगेटिव्ह असतो आणि सप्लाय कर्व ऑलवेज पॉझिटिव्ह असतो. सो करेक्ट आन्सर आहे पॉझिटिव्ह. देन आहे प्राइस इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू मेजर जनरल चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स. सो करेक्ट आन्सर आहे ए. डेव्हलपमेंट फायनान्शियल Institute were established to develop industry, agriculture and other key sectors. So B is correct answer आहे. So then आहे obligatory functions of government. So maintaining internal law and order is correct answer आहे for obligatory function of the government. नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर 2 आहे आयडेंटिफाय अँड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. एनी 3 इथे सॉल्व करायचे आहेत. फॉर द 12 मार्क्सला हा क्वेश्चन आहे, बट ए इज फॉर 6 मार्क्सला आहे, त्यामुळे ईच टर्म आहे 2 मार्क्सला आहे. इथे वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टर्म आहे की इथे ज्यावेळेला आपण हे एक्झाम्पल रीड करतो, म्हणजे अभिजित सोल्ड 15 चेअर्स फॉर 3000 अँड ईच चेअर ही अर्न 200 रुपीज. तर इथे आपल्याला ही याच्यामध्ये टर्म जी आहे ती ॲव्हरेज कॉस्टची टर्म आहे. मग जेव्हा आपण फक्त ॲव्हरेज कॉस्ट लिहितो तेव्हा आपल्याला 1 मार्क इथे मिळतो आणि उरलेला 1 मार्क्स एक्सप्लेनेशनसाठी असतो, म्हणजे डेफिनेशन ऑफ ॲव्हरेज कॉस्टसाठी, आणि 2 मार्क्सचा हा क्वेश्चन असतो. त्यामुळे अशा प्रकारे इथे हा 2 मार्क्सचा ॲनालिसिस आहे. म्हणून आयडेंटिफाय करायची की या एक्झाम्पलमध्ये काय टर्म आहे आणि देन एक्सप्लेन करायचे, म्हणजे त्याची डेफिनेशन लिहायचे. देन आहे राजाराम प्रोड्यूस 25 क्विंटल ऑफ वीट इन हिज फील्ड. फ्रॉम इट ही कीप्ड असाइड 2 क्विंटल्स ऑफ वीट फॉर हिज ओन फॅमिली यूज. सो सेल्फ कन्झप्शन एक टर्म आहे आणि दिस टर्म्स यू कॅन फाइंड इन नॅशनल इन्कम. सो सेल्फ कन्झप्शन टर्म आहे इथे. देन राणी कलेक्ट द डेटा इंडियाज नॅशनल इन्कम फॉर पर्पज ऑफ स्टडी. सो नॅशनल इन्कम इट इज अ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स टर्म आहे. सो इथे जी डेफिनेशन येणार आहे किंवा इथे कन्सेप्ट जी येणार आहे ती आहे मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. देन आहे अमर डिमांडेड मिल्क शुगर टी पावडर जॉईंटली टू सॅटिस्फाय हिज वॉन्ट ऑफ टी. सो जॉईंट डिमांड इथे टर्म आहे, जॉईंट डिमांड, अँड डेफिनेशन आपल्याला इथे जॉईंट डिमांडची लिहायची आहे. देन आहे सुनीता मॅडम सॅटिस्फाय हर वॉन्ट टू राईट ऑन द ब्लॅकबोर्ड बाय युझिंग चॉक. युटिलिटी ही टर्म आहे आणि युटिलिटीची ते डेफिनेशन लिहायचे आहे. तर अशा प्रकारे हा क्वेश्चन नंबर 2 आहे. देन आहे क्वेश्चन नंबर बी आहे डिस्टिंग्विश बिटवीन मायक्रो इकॉनॉमिक्स. मॅक्रो आहे परफेक्ट इलॅस्टिक डिमांड, परफेक्ट इनइलॅस्टिक डिमांड, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, व्हॅल्यू इंडेक्स नंबर, इंटरनल डेब्ट, एक्सटर्नल डेब्ट, एक्सपान्शन ऑफ सप्लाय, इन्क्रीज इन सप्लाय. देन आहे क्वेश्चन नंबर 3 आन्सर द फॉलोइंग. एनी 3 आपल्याला इथे सॉल्व करायचे आहे फॉर 12 मार्क्सला आहे, म्हणजे ईच आपली टर्म्स जी आहे ती 4 मार्क्सला इथे असणार आहे. दॅट्स वाय सी द क्वेश्चन. एक्सप्लेन एनी 4 फीचर ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बँक, द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट बेसिस ऑन टाईम अँड कॅल्क्युलेट द इंडेक्स नंबर. आता इंडेक्स नंबर कॅल्क्युलेट करत असताना आपल्याला फॉर्म्युला माहीत असणं आवश्यक आहे. इंडेक्स नंबरमध्ये 2 व्हॅल्यू इम्पॉर्टंट आहेत, एक P1 आणि दुसरी व्हॅल्यू आहे P0. P1 हे करंट इयर असतं, P0 हे बेस इयर असतं. आपण ह्या सगळ्यांची इथे टोटल केलेली आहे. देन आपण इथे फॉर्म्युला आहे P01 इक्वल समेशन P1 डिवाइड बाय समेशन P0 मल्टिप्लाय 100. यानंतर आपल्याला 120 हे करेक्ट आन्सर येतं, म्हणजे प्राइस इंडेक्स नंबर आपण इथे कॅल्क्युलेट केला. अशा प्रकारे हा 4 मार्क्सला आहे. एनी 4.4 रूल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आहे स्टेट विथ रिझन वेन देअर यू ॲग्री ऑर डिसॲग्री विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एनी 3 आपल्याला इथे सॉल्व करायचे आहेत. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर 12 मार्क्सला आहे. डिमांड कर्व स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, डाऊनवर्ड स्लोप आहे फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. तर ॲग्री आहोत या स्टेटमेंटशी.
देअर इज नो लिमिटेशन्स टू द इंडेक्स नंबर, डिसॲग्री आहोत इथे. इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन सेव्हरल फॅक्टर्स, ॲग्री आहे. देअर आर सम एक्सेप्शन्स टू द लॉ ऑफ सप्लाय, ॲग्री आहे. कॅपिटल मार्केट प्ले अ व्हिटल रोल इन इंडियन इकॉनॉमी, ॲग्री आहे. इथे जेव्हा तुम्ही ॲग्री डिसॲग्री लिहिता त्यासाठी 1 मार्क आहे. जे एक्सप्लेनेशन आहे ॲन्सर तर त्याच्यासाठी 3 मार्क आहे. हा टोटल 4 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. हा 12 मार्क्सचा इथे क्वेश्चन कंप्लीट झाला. तर अशा प्रकारे आपण इथे हा क्वेश्चन बघितला. ते देन नेक्स्ट आपला क्वेश्चन आहे तो आहे स्टडी टेबल फिगर पॅसेज आन्सर द क्वेश्चन बिलो. आपल्याला इथे हा टेबल कंप्लीट करायचं आहे. तर आपण इथे टेबल कंप्लीट केले म्हणजे यांची बेरीज करायची या सर्व संख्यांची आणि ते या ठिकाणी मांडायचे. म्हणजे 2 मार्क्सचा हा क्वेश्चन इथे झाला. देन आहे टू डिमांड कर्व आपल्याला करायचं आहे. तर आपण इथे डिमांड कर्व तयार केलेला आहे. या दिलेल्या संख्या आपल्याला प्राईस दिलेल्या आहे 20, 25, 30 आणि 35. 20, 25, 30 आणि 35. इथे दिलेले 30, 45, 60 आणि 75. 30, 45, 60 आणि 75. डिमांड कर्व आहे डाऊनवर्ड स्लोप लेफ्ट टू राईट आणि इथे आपण असा हा डायग्राम तयार केल्यानंतर 2 मार्क्सचा हा क्वेश्चन आपला इथे कंप्लीट होतो. देन नेक्स्ट आपल्याला इथे विचारलेलं आहे की हा जो डायग्राम आहे त्याच्यावरचे आपल्याला क्वेश्चन्स द्यायचे आहेत. हा इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड इथे पॉईंट आपल्याला दिलेला आहे. प्राईस ऑफ कमोडिटी. सो ED बरोबर 1 दिलं आहे. मी युनिटरी इलॅस्टिक येईल. मोर देन इलॅस्टिक, लेस देन इलॅस्टिक आणि डिमांड आहे आणि प्राईज आहे. म्हणजे इथे वाय ॲक्सिसवर डिमांड ऑफ कमोडिटी आहे आणि प्राईज ऑफ कमोडिटी आहे. तर हा क्वेश्चन अशा प्रकारे सॉल्व करायचा आहे. देन इथे आपल्याला पॅरेग्राफ दिलेला आहे आणि पॅरेग्राफवरचे क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत. विच ॲक्ट रेग्युलेट द मार्केट. इथे दिलं आहे बॉम्बे ॲग्रिकल्चर प्रोडक्ट मार्केट ॲक्ट 1939 हा दिलेला आहे. देन व्हॉट पुअर स्टँडर्ड प्रायमरी सेकंडरी मार्केट. तर इथे दिलं आहे की मार्केट ॲग्रिकल्चर इज कॅश ट्रान्झॅक्शन असेल, शॉर्ट वेट्स असतील, एक्सेसिव्ह मार्केट चार्जेस असतील, अनऑथराइज डिडक्शन असेल, ॲब्सन्स ऑफ मशिनरी सेटल डिस्प्यूट्स असतील, त्यानंतर बिटवीन बायर्स अँड सेलर्स. सो एक इथे क्वेश्चन नंबर 2चा आन्सर आहे. क्वेश्चन नंबर 1चं इथे आन्सर आहे. देन गिव्ह युअर ओपिनियन विथ द रेफरन्स अबोव पॅसेज. पॅसेज वाचून त्याच्यानंतर इथे आपलं स्वतःचं मत लिहायचं आहे या ठिकाणी. तर अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 5मध्ये आपल्याला 2 सॉल्व करायचे आहेत फॉर 8 मार्क्सला. अँड लास्ट क्वेश्चन आहे आपला क्वेश्चन नंबर 6. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. एनी 2 आपल्याला इथे सॉल्व करायचे. 16 मार्क्सला आहे. स्टेट द एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी विथ ॲझम्पशन्स. स्टेट्स मिनिंग national income and explain feature of national income. Explain the various reasons for growth आणि government's public expenditure. So each question आपल्याला इथे 8 मार्कला आहे. 2 क्वेश्चन्स सॉल्व करायचे आहेत. तर अशा प्रकारे आपण इथे 2025चे क्वेश्चन पेपर विथ ॲन्सर आपण इथे सॉल्व केलेले आहे. होप हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.